નમસ્કાર મિત્રો, MS વોઇસ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે જાહેરાત કરી છે કે પીએમ જનધન યોજના હેઠળ 10 વર્ષ પૂરા થવાની ખુશીમાં જે પણ લોકોને બેંકમાં જનધન ખાતું છે તેમને 10,000 રૂપિયા તથા 4 લાખના વીમાની સુવિધાનો લાભ મળશે। તો આ યોજના હેઠળ કોને લાભ મળવા પાત્ર થશે તો તેની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોમાં આપવામાં આવશે। તેના માટે વિડીયોના અંત સુધી જરૂર બન્યા રહેજો। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जाहेरात वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए 15 ऑगस्ट 2014 रोज करी थी, जे 28 ऑगस्ट 2014 रोज देशभर में शुरू करवामां आवी थी। जनधन योजना देशना तमाम नागरिकों के जेमनी पासे बेंकिंग सुविधा नथी। जनधन योजना हेठळ अत्यार सुधीमां कुल 53 करोड़ थी वधु लोकोना बैंक खाता खोलवामां आव्या छे। जनधन योजना हेठळ बैंक खातानी साथे पीएम जनधन हेठळ ओवरड्राफ्टिंग सुविधा, वीमा सुरक्षा वगैरेनो लाभ पण आपवामां आवे छे। आ योजना हेठळ खातुं खोलाववा माटे लाभार्थीने तेना नजीकना सीएसपी सेंटर अथवा मिनी बेंकमां जईने प्रधानमंत्री जनधन योजना हेठळ पोतानुं खातुं खोलावी शके छे अने योजनानो लाभ मेळवी शके छे। पीएम जनधन योजना हेठळ 10,000 ની ચૂકવણીમાં प्रधानमंत्री जनधन योजना हेठळ गरीबी रेखा नीचे जीवता तमाम गरीब लाभार्थी परिवारों, परप्रांतीय कामदारों और श्रमिक के जेमनी पासे बैंक खाता नथी तथा तेमना बैंक खाता खोलवामां आवी रह्या छे, जेथी तेओने सरकार द्वारा आपवामां आवती तमाम प्रकारनी आर्थिक सहाय मळी शके, पहोंची शके अने तेओने थोड़ीक मदद मळी शके। सरकारे तेमने कोईपण मुश्केल परिस्थिति में आर्थिक सहाय पूरी पाडवानुं सरल बनशे, सरलताथी पहोंची शकाय छे। आ तमाम बाबतोने ध्यानमां राखीने पीएम जनधन योजना शुरू करवामां आवी हती। आ योजना हेठळ देशना दरेक गाममां बेंकिंग सुविधा उपलब्ध कराववामां आवी छे। आ योजना हेठळ बेंकिंग सुविधाओनी साथे अन्य घणी सुविधाओ पण पूरी पाडवामां आवे छे। प्रधानमंत्री जनधन हेठळ ते तमाम देशवासीओ के जेमनी पासे बैंक एकाउंट नथी तेओने बेंकिंग सेवाओं साथे जोडवामां आव्या छे। सरकार खाता धारकोने 10,000 रूपिया सुधीनी ओवरड्राफ्टनी सुविधा पण पूरी पाडे छे, जेथी करीने तेओ पोताना घरेलू नाना उद्योगो शरू करी शके छे। आ सिवाय तेने वीमा आपवामां आवे छे। प्रधानमंत्री जनधन योजना हेठळ देशना कोईपण नागरिक के जेनी पासे बैंक नथी तेओ जीरो बेलेंस साथे पोतानुं बैंक खातुं खोलावी शके छे अने बेंकिंग सेवाओं साथे जोडाई शके छे, जेथी करीने सरकार द्वारा आपवामां आवती नाणाकीय सहाय सीधी तेमना बैंक खातामां ट्रांसफर थाय छे। सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना हेठळ बैंक खाता खोलवा माटे समयांतरे ₹500 थी लईने 1000 रूपिया सुधी जनधन खातामां सरकार जमा करे छे। खास करीने महिलाओं माटे जनधन खाता धारकोने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनानो पण लाभ आपवामां आवे छे। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक एवी स्कीम छे जे अकस्मातना कारणे मृत्यु अने अपंगता संपूर्ण अने आंशिक बंने माटे अकस्मात वीमा कवच आपवामां आवे छे। वीमा योजना वार्षिक रिन्युअल अधीन 1 वर्षना कवर माटे छे। आ योजना हेठळ मृत्यु अथवा संपूर्ण अपंगता पर मृत्यु थाय तो 2 लाख रूपिया अने आंशिक अपंगता थाय तो 1 लाख रूपिया सुधीनो वीमा कवर आपवामां आवे छे। योजना हेठळ नोंधणी करवा माटे तमारे संमति आपवी फरजियात छे। आ योजना हेठळ तमारा बैंक एकाउंट मांथी प्रतिदिन 5 पैसा प्रमाणे कापवामां आवे छे। ज्यां योजनानी विशेषताओनी वात करीए तो पीएमएसबीवाय आकस्मिक वीमा योजना छे, जे अकस्मातना कारणे मृत्यु अने अपंगता माटे अकस्मात वीमा कवच आपे छे। 18 થી લઈને 70 વર્ષની વય જૂથના તમામ ઓપરેટિવ ખાતાધારકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। આ વીમામાં ફક્ત વાર્ષિક ₹20 પ્રીમિયમનો વીમો હોય છે, જેમાં તમારે અકસ્માતમાં મૃત્યુ અથવા અપંગતા થાય તો તમને 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું કવચ આપવામાં આવે છે। પછી સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા બીજા વીમાની વાત કરીએ તો તેનું નામ છે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના। आ योजना हेठळ मात्र दिवसना 1.20 पैसा कापवामां आवे छे। योजनानी विशेषताओनी वात करीए तो 18 થી લઈને 50 વર્ષની વય જૂથના તમામ ઓપરેટિવ ખાતાધારકો આ યોજના માટે હકદાર છે અને તેઓ 55 વર્ષની ઉંમર સુધી આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે। आ योजना अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 436 रूपिया तमारा एकाउंट मांथी कापवामां आवे छे, जेमां तमने 2 लाख रूपियानुं जीवन वीमा कवच कोईपण कारणसर मृत्यु थवा पर आपवामां आवे छे, जे तमारा खातामां
વારસદાર હશે તેમને તમારા ગયા પછી તેનું પેમેન્ટ મળી શકે છે. વીમા કવચનો સમયગાળો 1 જૂનથી લઈને 31 મે સુધીનો હોય છે. 55 વર્ષની સમાપ્તિ થવા પર અથવા બચત બેંક ખાતું બંધ થવા પર અથવા પ્રીમિયમની ચૂકવણી અથવા લેખિતમાં ઉપાડ માટે નાણાંની અપૂરતા થવાથી તમે પણ વીમો બંધ કરાવી શકો છો. અને આ વીમાનો લાભ લેવા માટે તમારે તમારી બેંક અથવા તમારી નજીકના કોઈ પણ બેંકના સીએસપી કેન્દ્રનો તમે સંપર્ક કરીને આ વીમો લઈ શકો છો. જનધન યોજના માટેની પાત્રતાના માપદંડ શું છે? તો પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના હેઠળ તમારું બેંક ખાતું ખોલવા માટે તમારી પાસે નીચેના પાત્રતા માપદંડ હોવા આવશ્યક છે. અરજદારની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની હોવી ફરજિયાત છે. બીપીએલ યાદીમાં અરજદારનું નામ સામેલ હોવું ફરજિયાત નથી. અરજદારનું ખાતું જનધન યોજના હેઠળ પહેલાથી જ કોઈ પણ બેંકમાં ખોલ્યું ન હોવું જોઈએ, અથવા તો તમે એક બેંકમાં જનધન ખાતું ખોલાવ્યું છે અને બીજી બેંકમાં તમે ખાતું ખોલવા જનધન જશો તો તમારું એકાઉન્ટ કેન્સલ થશે. અને ખાતા ધારક ભારતનો રહેવાસી હોવો ફરજિયાત છે. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના હેઠળ દસ્તાવેજોની જરૂરી છે. તો પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના હેઠળ ખાતું ખોલવા માટે લાભાર્થી પાસે નીચે મુજબના દસ્તાવેજ હોવા ખૂબ જ આવશ્યક છે. સૌપ્રથમ આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ ફરજિયાત નથી. પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, રેશન કાર્ડની યાદી, રહેઠાણના પ્રમાણપત્રમાં આધાર કાર્ડ આવી શકે છે અને મોબાઈલ નંબર તમારી પાસે હોવો ફરજિયાત છે. પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના હેઠળ ખાતું કેવી રીતે ખોલી શકાય છે? તો પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના હેઠળ તમારું ખાતું ખોલવા માટે તમે તમારી નજીકની બેંકનો સંપર્ક કરી શકો છો, અથવા જનધન યોજના હેઠળ તમારું ખાતું ખોલવા માટે તમે સીએસપી કેન્દ્રનો સંપર્ક કરી શકો છો અને તક ઓફરનો લાભ મેળવી શકો છો. તથા પીએમ જનધન યોજના હેઠળ અટલ પેન્શન યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. ઓછામાં ઓછું રોકાણ અને વૃદ્ધાવસ્થામાં વધુમાં વધુ લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ 1000 થી લઈને 5000 રૂપિયા સુધીનું માસિક પેન્શન આપવામાં આવે છે. અટલ પેન્શન યોજનાની પાત્રતાની વાત કરીએ તો ભારત સરકાર દ્વારા અટલ પેન્શન યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી અને તેના માટેની પાત્રતા નક્કી કરેલ છે. આ પેન્શન યોજનાનો લાભ લેવા માટે ભારતીય નાગરિક હોવો જરૂરી છે. લાભાર્થીની ઉંમર 18 થી કરીને 40 વર્ષની હોવી ફરજિયાત છે. આવેદન કરનાર લાભાર્થી પાસે બેંક ખાતા અથવા પોસ્ટનું બચત ખાતું હોવું ફરજિયાત છે. તે બેંક કે પોસ્ટમાં ખાતામાં આધાર કાર્ડ અને મોબાઈલ લિંક હોવો જરૂરી છે. સરકારી પેન્શન વાળા લાભાર્થીઓ અટલ પેન્શન યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર થશે નહીં. પેન્શનની મુખ્ય શરતોની વાત કરીએ તો યોજનામાં જોડનાર લાભાર્થી પાસે બેંક ખાતું અથવા પોસ્ટ વિભાગનું સેવિંગ ખાતું હોવું ફરજિયાત છે. તથા 18 થી 40 વર્ષના લાભાર્થી પાસે જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા લિવિંગ સર્ટિફિકેટ કે અન્ય ઉંમરના દસ્તાવેજ આપવા જરૂરી છે. સેવિંગ એકાઉન્ટ ધરાવતા લાભાર્થીઓએ પોતાના બેંક અથવા પોસ્ટ એકાઉન્ટમાં મિનિમમ બેલેન્સ પ્રીમિયમનો રકમ જેટલું બેલેન્સ રાખવું જરૂરી છે. 6 માસ સુધી પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતું ફ્રીઝન થઈ જશે. 12 માસ સુધીનું પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતું ડીએક્ટિવ થઈ જશે અને 24 માસ સુધી લાભાર્થી દ્વારા પ્રીમિયમ ન ભરાય તો ખાતું ક્લોઝ થઈ જશે. ગ્રાહકની પેન્શન રકમ વધારે કે ઘટાડી શકાય છે, પરંતુ માત્ર જે વર્ષના એપ્રિલ માસમાં જ અને વર્ષના એક જ વાર થાય છે. અટલ પેન્શન યોજના હેઠળ લાભાર્થીના મૃત્યુના કિસ્સામાં તેના વારસદારને આજીવન લાભાર્થી દ્વારા નક્કી કરેલ પેન્શનની રકમ મળવાપાત્ર થશે અને જો લાભાર્થીની વારસદાર મૃત્યુ ના હોય તો નોમિનેશન પેન્શન કેપ્શનની રકમ મળવાપાત્ર થશે. એટલે કે જે લાભાર્થી આ યોજનાનો લાભ લીધો છે તે મૃત્યુ પામે તો તેની પત્નીને લાભ મળી શકે છે અને તેની પત્ની પણ મૃત્યુ પામે છે તો તેના વારસદારોને પેન્શનનો લાભ મળવાપાત્ર થશે. લાભાર્થી દ્વારા અટલ પેન્શન યોજના હેઠળ ભરેલ પ્રીમિયમની રકમ ઇન્કમ ટેક્સના કાયદા મુજબ તેમને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં સહાયતા મળી શકે છે. અટલ પેન્શન યોજનાના લાભોની વાત કરીએ તો લાભાર્થીને 60 વર્ષની નિવૃત્તિ ઉંમરમાં લાભ થાય છે. આ ઉપરાંત આ યોજનાના લાભ નીચે મુજબ આપેલા છે. યોજનાનો લાભ ભારતીય નાગરિકોને મળવાપાત્ર છે. અટલ પેન્શન યોજનાનો લાભ 60 વર્ષની ઉંમર થયા બાદ જ મળશે. યોજના અંતર્ગત 1000 રૂપિયાથી લઈને 5000 રૂપિયા સુધીનો દર મહિને પેન્શન મળવાપાત્ર થાય છે. પ્રીમિયમની રકમ ઉંમરના આધાર પર નક્કી કરવામાં આવે છે. જો કોઈ 18 વર્ષના લાભાર્થીને આ યોજના હેઠળ 5000 રૂપિયાનું માસિક પેન્શન મેળવવું હોય તો તેને દર મહિને 210 રૂપિયા સુધીનું પ્રીમિયમ જમા કરાવવું પડશે.
જો કોઈ 40 વર્ષના લાભાર્થીને 5,000 રૂપિયા માસિક પેન્શન જોઈતું હોય તો તેને દર મહિને 1,454 રૂપિયા સુધી પેન્શનમાં જમા કરાવવાના રહેશે. અટલ પેન્શન હેઠળ બેંક અથવા પોસ્ટ વિભાગમાં ખાતું ખોલી શકાય છે, જેના લાભાર્થી પાસે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ હોવા જરૂરી છે: આધાર કાર્ડ, મોબાઈલ નંબર, જન્મનું પ્રમાણપત્ર, ઉંમર અંગેનો પુરાવો, ચૂંટણી કાર્ડ, સરનામું અને પાસપોર્ટ સાઇઝ ને મોબાઈલ ફોન. આમાંથી તમે આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ અને મોબાઈલ ફોન દ્વારા જ તમે ખાતું ખોલાવી શકો છો. જો વિડીયોમાં આપેલી માહિતી તમને સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને ચેનલની બેલ આઇકોન ઓન કરી દેજો, જેથી અમારા આવનારા વિડીયો તમારા સુધી સરળતાથી પહોંચી શકે.